औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। छोटा मुँह बड़ी बात उस गल दे शेरे जी मैं भी अज थोड़े नाल जिहड़ी गल शेयर करना चाहना वो है नोटिफिकेशन जिहड़ा गवर्नमेंट ने जारी किया है सदर साहब के दस्तखतां नाल और चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की रिटायरमेंट तो पहले ही जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। पाकिस्तान की हिस्टरी दे विच ये कोई नवी अपॉइंटमेंट नहीं है या ये कोई वक्त तो पहले जारी होने वाला नोटिफिकेशन कोई नवा नहीं है। इस तो पहले भी अदलिया की हिस्टरी दे विच वक्त तो पहले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन जारी होंदे रहे। सो ये कोई अचंभे वाली गल नहीं। इस तरह मतलब COS मतलब आर्मी चीफ की जी है जी अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन भी वक्त तो पहले जारी होता है। प्रॉब्लम जिहड़ा मैं थोड़े नाल डिस्कस करना चाहना ना जी वो ये है कि जी इंसान बहरहाल इंसान होंदा और इंसान नू इंसान ही समझना चाहिए। और इंसान ना तो भगवान है ना कोई देवता है ना कोई फरिश्ता है। इंसान दी अपनी लिमिट्स हैं, इंसान दे अपने सोशल फैब्रिक है, इंसान का अपना एक मतलब औलाद का सिलसिला है, बीवी बच्चे हैं, घरदारी है, मतलब सारे सिलसिले इंसान के नाल चलते रहते हैं। और इंसान इन सर्कल दे विच महदूद होता। लिहाजा किसी भी इंसान के उत्ते इतनी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करनी है जी वो अल्टीमेटली सन आप को नुकसान देगी। असी लोगों के तखयलात तसव्वुरात और उन्होंने लार्जर दैन लाइफ समझ लेने हैं, लेकिन बहरहाल इंसान होंगे। इंसान तो जजमेंटल एरर भी होंगी हैं, इंसान तो कुछ मतलब बशरी तकाज़ियां के तहत गलतियाँ भी होंगी, कुछ ज़हनी रुझानात, कुछ मतलब हालात और वाक़यात मतलब ये इंसान की जिंदगी के उत्ते असरअंदाज होंदे रहते हैं। सरे दस्ते सही है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो स्टैंड है एज मतलब जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने डिसीजनस उन्होंने फैसले जोड़े हैं वो काफ़ी हद तक मतलब दो चीज़ों के पास उन्होंने डायरैक्शन ज़्यादा जाती है। नंबर एक तो एक है जी हर इदारे को अपनी हदूद और कयूद रहना चाहिए जी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत अच्छी गल। पार्लियामेंट या पार्लिमान एक सुप्रीम इदारा है और सारे इदारों की माँ है। बहुत अच्छी गल है, मतलब ठीक है। उन्होंने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा मतलब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। इंसानी हकूक, ह्यूमन लिबर्टीज़, प्रेस की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ और सियासी मामला की इंजीनियरिंग तो दूर रहना, ये सारी बड़ियां अच्छी गल्लां। लेकिन एक चीज़ ना समझनी चाहिए वो ये है कि हर इदारा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है उसकी अपनी एक लिमिट्स होंदी है, उसकी अपनी पॉलिसीज़ होंदी है, उसका अपना एक फ्रेमवर्क है, उस काम करना। मज़े कोर्ट रिपोर्टर साहबान अक्सर आते हैं जी कि जी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब तो लैके तो हुण तक कि कोर्ट पैकिंग प्लान के उत्ते अमल दरामद हो रहा। चीफ जस्टिस साहब नूं जी जुडिशल नॉमिनेशन कमेटी है उसके मतलब बड़ा वेटेज होंदा है और तकरीबन सारे नाम वो फ्लोट करेंगे।
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾਤ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਲਿਸਟ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਿਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਈਨੀ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਊ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਸੀਅਤ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਕੂਮਤ, ਅਦਲੀਅਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੁਆਤ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਬਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵਿਲ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ को ज़्यादा तो ज़्यादा जनाब 13 महीने हैं ने 13 महीने तो बाद जस्टिस इजाज़ अल हसन साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ चीफ जस्टिस बन सन फॉर 11 महीने तकरीबन और उस तो बाद 5 अगस्त 2025 तो बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਸਨ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मुनीब साहब आ जाते हैं और इसी तरीके से ऑन सो फोर्थ ज़्यादा कोर्ट पैकिंग प्लान के तहत ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਕਸਰੀਅਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ बेंच साजी का इख्तियार क्योंकि वो आप भी बताते खुद भी रिलिंक्विश करना चाहते हैं और इस उत्ते बार बार आ चुके हैं कि जी विदिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जो फुल कोर्ट का इजलास बुला के सन अपने रूल्स की अमेंडमेंट करनी चाहिए और ये सारिया जो चीज़ा इंपोर्टेंस लैवल दी हैं ने वो मतलब उन्होंने डिस्कस करके तो उन्होंने बारे रूल्स फ्रेम करने चाहिए। हुण तो कानून बन गया और पिछले दिनों अपना AQS ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੈਂਚ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚਲੋ 5 ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 184(3) ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਯੂਮ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਏਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਕੈਲੇਟਨਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਬਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਔਰ ਕੋਰਟ ਪੈਕਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਅੱਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹਨ, ਰਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਕੇ ਜੈਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਪਾਗਲ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜੀ ਨਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਕੇ ਜੈਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੈਕੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਸਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਸਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਈ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਲਟਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਬਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ। ਮਸਲਨ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਖਾਨ ਕੇਸ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ MPAs ਔਰ ਡਿਫੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਆਪਣਾ MPAs ਔਰ MNAs ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਵੋਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਰੱਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਧਰਨਾ ਕੇਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਕੈਲਟਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਫਤਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਸਭ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਕਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਹੋਪਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤਵੱਕੁਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਬਸਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫਾਰ ਦ ਬੈਸਟ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
उन्हों का हामी उनासिर होवे, अल्लाह ताला उन्होंने मदद करे। और अगर वो मुल्क वास्ते आइन की बेहतरी वास्ते मतलब वो जला तो जलाल खोती करना ताई हलाल करने वाले जजें ना होवे, बल्कि वो आइन और कानून के मुताबिक जिस तरीके उन्होंने एक ओपीनियन वाजे होंदा है कि जी वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करे सन और रूल ऑफ लॉ दी इंप्लीमेंटेशन की कोशिश करे सन। अल्लाह पाक, साड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्होंने कामयाब करे। बस मेरा सिर्फ इतना है कि जी अगर तुसी किसी बंदे के बारे किसी इंसान के उत्ते हाई होप्स डिवेलप करेंदे हो ना, तो कोई भी अज तक उन्हें उम्मीदा तो पूरा नहीं उतरिया, चाहे भुट्टो साहब आन, चाहे वो मतलब मुजीबुर रहमान साहब आन, चाहे वो मोहतरमान पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई, मतलब PTI है, मतलब कि अवामी उमंगा ते मतलब लीडरशिप जी है वो 100% पूरी हुई। लिहाजा इदारे के जोड़े अफसरान हैं उन्होंने बारे भी मतलब या सरबराहान हैं, आईनी इदारे के सरबराह हैं, उन्होंने बारे भी सानू यही गुमान रखना चाहिए कि इंसान है। चलो अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक देवे कि वो मुल्क और कौम वास्ते कुछ बेहतरी अगर वो उन्होंने ज़ात ना ला सके तो आ जाए। 12 महीने हैं, इस तो बाद मुड़ इजाज़त हसन साहब का दौर आना, मुड़ो विकसा भी वो क्यों जाए अगर जिंदगी हुई तो। सो मकसद सिर्फ इतना है कि जी आइडियलाइज नहीं करना चाहिए किसी बंदे को, मतलब उसनों टाइम देना चाहिए, उसकी कारकर्दगी को वेखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और उस वास्ते दुआएं खैर करनी चाहिए। बाकी मेरिया नेक तमन्नावां जड़ियाँ हैं जी काजी साहब के नाल हैं, अल्लाह पाक उन्होंने तौफीक देवे इस मुल्क वास्ते, इस कौम वास्ते कुछ बेहतर करने की। असी तो दुआ ही कर सकते हैं जी, इस उत्ते साढ़े कोल की है। अल्लाह ताला उन्होंने राह रास्ते रखे और अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक देवे कि मुल्क कौम वास्ते कुछ अच्छे काम कर सके जी। बस मेरी सिर्फ थानू मतलब पब्लिक एट लार्ज में एक गुजारिश है कि इंसान इंसान होंदा जी, उसके नाल इतनी हाई होप्स वाबस्ता करनी है, इतनी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करनी ये थोड़ी अपनी हर्टिंग का बायस बनती है। इस नाल इजाज़त जा सकती। अल्लाह ताला तुम खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।